नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा गुमर प्रेम कथार पंचम भाग। पूर्व भाग जदि आपण माने शुणी नाहंती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। मु गौरवर राग तमतम चेहरा देखि सबू बुझी सारिलिनी। तेबे निज घर कथा आउ बाहर लोकं को केउ मुहरे कहिबी। गौरवर बुद्धि चरित्र विषय गाँ बाहर भितर समस्ते जानती। तेणु सेई टोकी याकू बाहा हेबाकू मंगी नथिबो। गौरवर बापा और बोऊ निज भितर आलोचना करुवा समय मिताली दांड पटू दौड़ी आसी कहला, बापा दांड मझिरे गौरव भाई निज सांग सह धस्ता धस्ती होउछंती। कौन हैला भाभी दामोदर बाबू रास्ता आड़कू चली जाई गौरव को अटकेइबाकू चेष्टा कले। किंतु गौरव एते रागरे थाए जे से दामोदर को कथा सुनिबा अवस्था न थाए। से दामोदर को ठेली देई घर भितर को जीवा कहूଥାଏ। गौरव और तार सांग ठेलापेला हेउथुबा समय सेमानकु अटकेइबाकू जाई गौरवर माँ सेमानक मझिरे पशिगले। उभयंकु चाही कहिले, कि रे कौन हैला मते कह। दिहे जाक एमिति छोट पिलांक भली काई मारधर हेउछ। गौरव रागरे कहूଥାଏ, ये मते कौन कहिला शुणिबु बोऊ। मु कुआडे अणपुरुषटा, मो ठेई पुरुषत्व नहीं। तेणु से मानसी बाहाग दिन मते बाहा हेबाकू अराजी होई घर छाड़ी चलीगला। गौरवर कथा शुणी तार बंधु जनक पुणी कहूଥାଏ, सत कथा तो कहली। तो मानसी जहाकू तू बाहा हबू बोली स्वप्न देखुतलु से आउ कहा सह चलीगला। गौरव रागरे थरटे तार बंधु आड़कू आउ थरे तारी बोऊ आड़कू चाही दांडरे धूली गंडाक उड़ेई निज मथारे माखी होई कहला, तमे समस्ते देखिब रुह। सेई मानसी को आनी मु जदि निज गोड़ तले न खटेइछि मु मध्य दामोदर राउत रायंकर पुओ नुह। गौरव सेमिति निया होई घर को दुम दुम पाद पकाई चलीगला। गौरव पछरे तार बोऊ बापा और मिताली समस्ते चलीगले। गौरव गोटिए चौकी उपरे बसी सिंह रड़ी देउଥାଏ। देखुच तो बापा, देखुच तो बोऊ, मोर केमिति अपमान हेउछि रास्तारे। दांडरे जीवा लोक मध्य मो आड़कू आंगुठी देखाई कहउछंती, यार स्त्री हेबाकू जाउथिबा झियटी बाहाघर दिन ही आउ गोटिए पुओ सह फेरार होईगला। मते सेई सब कथा शुणिले देह जली जाउछि। इच्छा होउछि से मानसीर तंटी कणा करी तारी रक्त पी जीवी। एमिति हनी रे बाबू, तो देह खराब होई जिवो। एते राग देह पाई भल नुह। दामोदर को कथा शुणी शांत पड़ुथुला गौरव। से पुणी बापांक आड़कू चाही कहिबाकू लागिला, हेले बापा मु गोटिए कथा बुझी पारुनी, एई रविटा कुआडे गला कि। मानसी जीवा परठू तार मध्य आउ देखा नहीं। रवि को मु 4 थर फोन कर सारिलिनी। केतेबेले तार फोन स्विच ऑफ कहूची तो आउ केतेबेले व्यस्त कहूची। रविटा फोन उठेले अंतत ताकू कहंती से पट चारिआडे पचारि बुझी आसंता, नहेले मानसीर किछि खोज खबर नियंता। मिताली गौरवर कथा शुणी द्वंद्वरे पड़ी जाउଥାଏ। मानसी भाउज सह रवि भाई घरु लुचि चली जाई नाहंती तो एई कथा घरे आउ केही न जानिले मिताली तो जानिछि। तेबे रवि भाई सत कथाटा ताकू न कही एते बड़ निष्पत्ति नेई गेले केमिति जे। मिताली तो सबुबेले चाहुतला रवि भाई तार मानसी को बाहा हुअंतु। तेबे रवि भाई ताकू न जणेई मानसी को नेई केउठिकी चली गले। हुए तो व्यस्तता भितरे मिताली को जणेइबाकू भूली जाइथिबे। रवि और मानसी संतोष घरे जाई पहुंची जाइथिले। संतोषर स्त्री उमा भारी मेलापी मनीषटीए, क्षणकरे परकू निजर करी नियंती। संतोषर अनुपस्थिति रे घर और पिलांकर समस्त दायित्व से बहन करती। उमा पछरे जाई तांको घर भितरे प्रवेश कले रवि और मानसी। सेमानकू सोफा उपरे बसिबाकू कही उमा रोसेई घर को चली गले। किछि समय परे हातरे 2 कप चा धरी उमा रवि और मानसी निकट को आसिले। दुहिंक हातरे जोड़िए चा कप धरई दे उमा कहिले, शीघ्र पी दियो, चा ठंडा होई जिवो, प्रथमे तांकू दियो। मानसी रवि को चाही कहला। उमा हसी उठिले मानसीर कथा शुणी, बा 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 रे एते प्रेम। प्रथमे स्वामी देवता पी सारा परे तुमे तांको उच्चिष्ट ग्रहण करियो बोधे। मानसी हसी हसी उत्तर देला, ना ना अपा उच्चिष्ट नुहे, किंतु गोटिए कप चा को दुहे मिसी पीले प्रेमटा आउ टिके बढ़ी जाए। केउ पोथीरु पढ़ी एते कथा जानुछ? उमा मानसी को पचारु थांती। रवि दिहिंक कथा मझिरे कहिला, केउ पोथीरे लेखा होइनी,
ମାନସୀ କିନ୍ତୁ ତାର ମୋର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଲେଖି ଗୋଟିଏ ପୋଥି କରିସାରିଲାଣି। ତିନିହେଁ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ। ଉମା ମାନସୀକୁ କହିଲେ, ମୋ ସହ ଭିତରକୁ ଆସ, ମୋ ଘର ଦେଖିବ। ମାନସୀ ଉମାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇ କହୁଥାଏ, ତୁମେ ଘରେ ଆଉ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅପା? ମାନସୀ ମଝି ବଖୁଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଏଇଠି ମୋ ଶାଶୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସାମ୍ନା କୋଠରୀରେ ମୋ ଛୁଆ 2 ଜଣ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ମାନସୀ କହିଲା, ଅପା ତୁମର 2ଟି ପୁଅ ନା ଝିଅ? ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ପୁଅ ନାମ ସୀତୁ, ସେ 3 ବର୍ଷର। ଝିଅ ନାମ ମିତୁ, ତାକୁ 5 ବର୍ଷ। ଦୁହେଁ ସେପଟେ ଖେଳୁଥିବେ, ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ଯାଅ। ଉମା ମାନସୀକୁ ପୁଣି ଡାକି କହିଲେ, ଶୁଣ, ଖରାପ ଭାବିବନି, ମୋ ଶାଶୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଯୁଗର। ସେ ତୁମର ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି। ମାନସୀ ଉମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା ଅପା, ମୁଁ ସେସବୁ କେବେ ମନକୁ ନିଏନି। ରବି ବାହାରକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ସମୟରେ ତାର ପକେଟରେ ଥିବା ଫୋନ୍ଟି ବାଜି ଉଠିଲା। ଘରୁ ଗୌରବ ଭାଇ କିମ୍ବା ବାପା ଫୋନ୍ କରିଥିବେ ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା ରବି। ରବି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ମିତାଲି। ମିତାଲିର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି ରବି କହିଲା, ହଁ ମିତାଲି, କହ, କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଉ ଘରର ହାଲଚାଲ କ'ଣ? ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମିତାଲି ଅଭିମାନ କରି ରବିକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ରବି ଭାଇ, ତୁମେ ମୋତେ ଠକିଦେଲ। ମାନସୀ ଭାଉଜ ଓ ତୁମକୁ ଏକାଠି କରିବା ଲୋକ ମୁଁ ନିଜେ, କିନ୍ତୁ ତମେ 2 ଜଣ ମୋତେ ହିଁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ଘରୁ ଫୁର ହୋଇ ଚାଲିଗଲ। ରବି ମୁରୁକି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ଗେଲି ଭଉଣୀ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ଲୋ। ଏଥରକଟା ତୋ ଭାଇକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ପରିସ୍ଥିତି ମାନସୀକୁ ଆଉ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମ ପାଖେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମାନସୀର ଏକା ଜିଦ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବି, ନହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ ପାଇବନି। ସେମିତିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାହା ହେବା ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିପାରି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଆସିବା ପରଠୁ କାହା ସହ କଥା ନ ହୋଇ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ରଖିଛି। ମିତାଲି ଫୋନରେ ରବିକୁ କହୁଥାଏ, ଭଲ କରିଛୁ ଭାଇ, ତୁ ମାନସୀ ସହ ଚାଲି ଯାଇଛୁ, ନହେଲେ ସେ ଲୁହ ଝରେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରି ନଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଘରର ମାହୋଲ ଭାରି ଗରମ। ଗୌରବ ଭାଇ ସବୁଠି ମାନସୀକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ତୋର ଫୋନ୍ ଲାଗୁନଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କଲେଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସ। ପୁଣି ଘରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ରହି ମାନସୀ ଭାଉଜ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆସୁଥିବୁ। ତେବେ ଗୌରବ ଭାଇ କିମ୍ବା ଘରର କେହି ମଧ୍ୟ ତୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ରୂପେ ଭାବି ଦେଖ ରବି ଭାଇ, ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରିବ। ହଉ, ମୁଁ ଏଥର ଫୋନ୍ ରଖୁଛି ରବି ଭାଇ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଉ କି ବାପା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏତକ କହି ମିତାଲି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ମିତାଲିର କଥା ଶୁଣି ରବି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ନିଜ ଭାବନାରେ ମଜିଗଲା। ଗୌରବ ଭାଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ନଥିବେ। ସିଏ ଅପମାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନସୀକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ। ମାନସୀକୁ ଆସନ୍ନ ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲା ରବି। ମାନସୀ ଓ ଉମା ତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବସିଥିବାର ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା? ରବି ସବୁ ଘଟଣା ମାନସୀ ଓ ଉମାକୁ କହିଲା। ଉମା ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଭାବି ରବିକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବୋଧେ ମିତାଲି ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି ରବି। ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଏଇଠି ଲୁଚି ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ତୁମ ଉପରେ ହେବ। ତମ ଗୌରବ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ତୁମେ ମାନସୀ ସହ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅ, ଯେମିତି ତୁମ ବାପା ଓ ଭାଇ ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେନି। 2-4 ଦିନକୁ ଥରେ ମାନସୀ ପାଖକୁ ଆସି ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ତେବେ ଯାଇ କିଛି ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଉମା କଥା ଶୁଣି ରବି ଓ ମାନସୀ ଠିକ୍ ସେଇଆ କରିବାକୁ ଭାବିନେଲେ। ଉମା ମାନସୀ ଓ ରବିକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରଟିକୁ ଦେଖି ମାନସୀ ଉମାକୁ ପଚାରିଲା, ଅପା, ତୁମର ଏଇ ଘରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ? ଘର ପୂରା ଅଳନ୍ଦୁ ଆଉ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଯେ। ଉମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ଏଇ ଘରଟିରେ ମୋ ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶାଶୁ ମୋ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଘର ଏମିତି ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏଇ ଘରଟି ସଫାସୁତୁରା କରି ରୁହ। ଉମାଙ୍କ କଥାରେ ରବି ଓ ମାନସୀ ହଁ ମାରିଲେ। ମାନସୀର ବ୍ୟାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉମା କହିଲେ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତୁମେମାନେ କିଛି ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଆଣିଛ କି ନା ସନ୍ଦେହ। ତେବେ ଯାହା ଲୋଡ଼ା ମୋତେ କହିବ। ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଏକାକୀ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ସନ୍ତୋଷ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ
ରବିର ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ସେ ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମାନସୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନାଇଁ ମୋ ଅପା, ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲଣି। ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି କରିଛ ନା, କେହି ନିଜର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କରିବନି। ଯଦି ନିହାତି କିଛି ଲୋଡ଼ା ପଡ଼େ ତେବେ ଆମେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବୁ। ଉମା ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଯିବା ପରେ ରବି ମାନସୀର ହାତ ଧରି ଚୌକି ଉପରେ ନେଇ ବସେଇଲା। ତୁମେ ଏଇଠି ବସ, ମୋର ତୁମ ସହ କଥା ଅଛି। କୁହ ପ୍ରିୟତମ, ତୁମର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ମାନସୀ ହସି କହିଲା, ଦେଖ ମାନସୀ, ତୁମେ ତ ଭଲ ରୂପେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଜାଣ। ମୁଁ ଜଣେ ବେକାର, ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କିଣି ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ। ମାନସୀ ରବିର ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ରବି। ମୁଁ ତ କହିଲି, ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ସହ ମୋର ଗହଣା ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି। ତୁମେ ସେସବୁ ବନ୍ଧକ ରଖି କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସ। ସେତିକି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କାମଧନ୍ଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉ, ସେତକ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେତକ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲେ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମାନସୀର କଥା ଶୁଣି ରବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲା। ପୁଣି ଥରେ ମାନସୀକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଭାଇ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଗୋଟିଏ ବାହାନା କରି ବାହାରକୁ ଜରୁରୀ କାମରେ ଆସିଥିଲି ବୋଲି କହିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ସେମିତି କଲେ ମୋ ଉପରେ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବେନି। ପୁଣି 2-3 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ମୁଁ ଘରୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବି। କ'ଣ ତୁମେ ରାଜି ତ ମାନସୀ? ମାନସୀ କିଛି ଭାବି କହିଲା, ହଁ, ତୁମର ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ତୁମ ସହ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଉପରେ ସେତିକି ଭରସା ମୋର ଅଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ରଖିବ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି। ରବି ଓ ମାନସୀର କଥା ନ ସରୁଣୁ ରବିକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଗୌରବ। ରବି ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇ ଗୌରବର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ସେପଟୁ ଗୌରବ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କହୁଥାଏ, କି ରେ, 4 ଦିନ ହେଲାଣି ତୋର ଦେଖା ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ କି? ମାନସୀ କୋଉ ଟୋକା ସହ ଘରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆମ ମୁହଁରେ କାଳିବୋଳା ହେଲା। ମାନସୀ ଓ ତାର ବାପ ଦିହେଁ ମୋ ପାଦ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବିନି। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ବୋଉ ଓ ବାପା ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ରବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯିବି। ସେ କଥା କ'ଣ କି ଭାଇ, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁର ଦେହ ଭାରି ସିରିୟସ୍ ଥିଲା। ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ସେ ସବୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ କହିବି। ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି ଭାଇ, କହି ରବି ନିଜ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ମାନସୀକୁ ଚାହିଁ ରବି କହିଲା, ଶୁଣିଲ ତ ଗୌରବ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ। ମୋତେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଗାଁରେ 2 ଦିନ ରହି ତୁମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ରବିର କଥା ଶୁଣି ମାନସୀର ମୁହଁଟି ଝାଉଁଳି ଆସିଲା। ରବି ଯେ ଘରକୁ ଯାଉ ସେ ଆଦୌ ଚାହୁଁନଥାଏ। ମାନସୀର ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ରବି ବୁଝିପାରୁଥାଏ ଯେ ମାନସୀ ଚାହୁଁନି ରବି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଉ ବୋଲି। ମାନସୀର ଆଖିରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଲୁହ। ରବି, ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ମୋତେ ଭୁଲି ଯିବନି ତ? ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ ନା? ନହେଲେ ମୁଁ କୋଉ କୂଳର ହେବିନି। ରବି ମାନସୀକୁ ନିଜ ବାହୁ ଫାଶରେ ଛନ୍ଦି ନେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୁଁ ମାତ୍ର 2 ଦିନରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି ଧନ। ତୁମର ଯାହା କିଛି ଲୋଡ଼ା ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଉମାକୁ କହିଦେଇ ଯିବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, କହି ରବି ବାହାରିଗଲା। ମାନସୀ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଆସୁଥାଏ। ରବି, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। 2 ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଯେମିତି ବିଳମ୍ବ ନ ହୁଏ। ରବି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ବସ୍ରେ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଗଲା। ରବି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମାନସୀ ନୀରବ ହୋଇ ଘରଟା ଭିତରେ ବସିଥାଏ। ଘର ସଫାସୁତୁରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାନସୀର ମନ କାମରେ ଲାଗୁନଥାଏ। ରବିର ଏମିତି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ମାନସୀକୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ରବି ଯଦି ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଇ ଆଉ ତା ପାଖକୁ ନ ଫେରନ୍ତି ତେବେ ମାନସୀ କାହା ସାହାରାରେ ଦିନ କାଟିବ? ଏକ ଅଚିହ୍ନା ଜାଗା, ପାଖରେ ତାର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ମାନସୀ ନିଜ ମନର ଭାବନାକୁ ରୋକିନେଲା। ଏସବୁ ସେ କ'ଣ ଭାବି ଯାଉଛି? ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରବି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବେ। ସେ ତ ଏବେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମାନସୀ କେତେ କ'ଣ ଭାବିଗଲାଣି। ଯାହାକୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ସିଏ କିଛି କ୍ଷଣ ଦୂରେଇ ଯିବା ଜାଣି ମାନସୀର ମନଟା ଥୟ ଧରୁନି। ରବି ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ଗାଁରେ। ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ନେଇ ସେ ଭାବିଲା ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମାନସୀକୁ କହିଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ।
ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ବୋଲି। ପୁଣି ଘରେ ସେ ମାନସୀ ସହ କଥା ହେବାର ଯଦି କେହି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତି ପୁଣି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରବି ମାନସୀକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଧନ, ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମାନସୀ ଫୋନରେ ରବି କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ମୋତେ ଏଇଠି ଏକା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନି। ରବି ମାନସୀର କଥା ଶୁଣି ହସିଲା। ହସି ହସି କହୁଥାଏ, ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିନି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ କହି ରଟି ଲଗେଇ ସାରିଲଣି। ମୁଁ ଏଠିକା ଖବର ବୁଝି 2 ଦିନରେ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଫୋନ୍ ରଖ କହି ରବି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ନିଜ ଫୋନ୍ରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନସୀର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା। ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା କ୍ଷଣି ରବି ଦେଖିଲା ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସଭା ବସିଛି। ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗାଁର ମୁଖିଆ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ପୁରୁଖା ଲୋକ। ମାନସୀର ବାପା ଶୀତାଂଶୁ ଓ ତାର ଜେଜେମା ଏବଂ ଗୌରବ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଦେଖି ରବିର ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ଘରେ ମାନସୀ ଘରୁ ଚାଲିଯିବା ନେଇ ସଭାଟି ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ରବି ଆସିବା ଦେଖି ଗୌରବ ପାଟି କରି କହିଲା, ଭଲ କଲୁ ତୁ ଆସିଗଲୁ। ମାନସୀର ବାପାକୁ ଆମେ ଏଠିକି ଡାକିଛୁ। ଆଜି କିଛି ଗୋଟିଏ ଏଇ ସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ରବି ଚୁପଚାପ ଯାଇ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଲା। ରବିକୁ ଦେଖି ମାନସୀର ବାପା ଶୀତାଂଶୁଙ୍କର ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ଚାଲିଗଲାଣି। ରବି ଏଇଠି ଅଛି ମାନେ ମାନସୀ ଘରୁ ଚାଲିଯିବା ସହ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ମାନସୀ ଆଉ କେଉଁ ପୁଅ ସହ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି? କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ମାନସୀଟା ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲା, ଶେଷରେ ମୋ ଘରର ଇଜ୍ଜତକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇଗଲା। ଶୀତାଂଶୁଙ୍କ ଭାବନାକୁ ରୋକ ଲଗେଇଲା ଗୌରବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଘରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତା ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଗୌରବ ଓ ଦାମୋଦର ବାବୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଶୀତାଂଶୁ କହିଲେ, କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋତେ ନିଜକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ମୋ ପାଖେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ମାନସୀଟା ମୋ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ଲିପି ସହ ମୁଁ ଗୌରବ ବାବୁଙ୍କ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଦିନ 2ଟାରେ ଲିପିକୁ ଏଇ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ପଠେଇବି। ସେମିତି କଲେ ଆମେ 2 ପରିବାର ଫେର ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା। ମାନସୀ ବଦଳରେ ଲିପି ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଲେ ଆମ ସମ୍ମାନ ତକ ବଞ୍ଚିଯିବ। ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ସବୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁଟା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଶୀତାଂଶୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଦାମୋଦର ଓ ଗୌରବ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଗୌରବ ମନରେ ଭାବୁଥାଏ, ଭଲ କଥା, ମାଛ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ମାନସୀର ସାନ ଭଉଣୀ ଲିପିକୁ ବାହା ହୋଇ ମୁଁ ଠିକ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଲିପିକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେପଟେ ମାନସୀ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ମୋତେ ଆଡ଼େଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁଅ ସହ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ମିଳିଯିବ। ଗୌରବ କଥାରେ ରବି ଅରାଜି ହେଲା। ସେ ମନରେ ଭାବି ସାରିଲାଣି, ଲିପି ଏଇ ଘରକୁ ଗୌରବର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଆସିଲେ ତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନର୍କ ହୋଇଯିବ। ଗୌରବ ପାଇଁ ଶୀତାଂଶୁ ଯେ ନିଜ 2 ଝିଅର ଜୀବନ କାହିଁକି ମାଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ରବି। ରବି ସଭାରେ ନିଜ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମାନସୀର ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଦିଅ ଭାଇ। ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଲିପିର ବାହାଘର ସେ ଗୌରବ ଭାଇ ସହ ସତରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ପରେ ଜଣେଇବେ। ଗୌରବ ପାଟି କରି ରବିର ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତୋର ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଝିରେ କିଛି କହିବା ବୟସ ଏ ଯାଏଁ ହୋଇନି। ମାନସୀର ବାପା ନିଜେ ଆମକୁ ଲିପିକୁ ଏଇ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ପଠେଇବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜି, ତୋର କାହିଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଲିପିକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ସାଥୀ ସାଙ୍ଗ ମହଲରେ ମୁହଁ ଉଠେଇ କଥା ହୋଇପାରିବି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଚରିତ୍ରହୀନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଗୌରବକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ତାର ସାନ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ଠିକ୍ ହେବନି ଭାବି ରବି ନୀରବ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭାବୁଥାଏ, ଲିପିର ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ, ମାନସୀ ପାଇଁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ବଳି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସଞ୍ଜ ବେଳ ଗଡ଼ି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୀତାଂଶୁ ଗୌରବ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ନିଜ ମନ କଥା ମନରେ ରଖି ସେ ତରତର ହୋଇ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଲିପି ସହ ଗୌରବର ବାହାଘର ସେ ଠିକ୍ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଶୀତାଂଶୁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ସିଏ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୌରବ ଭଳି ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ନିଜ 2 ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ମାଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମନରେ ଶୀତାଂଶୁଙ୍କର ଛନକା ପଶି ଯାଉଛି। ଗୌରବ ସହ ନିଜ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ
लिपि कौन प्रतिक्रिया देव केजाणी। मानसी तो घर बाहरी चलीगला। एबे लिपि ही सीतांशुकर साहा भरसा। तेबे जाई तांकु इलेक्शन ने विजय प्राप्ति हेब। गोटे थर क्षमताटा हाथ मुठाकू आसीगले सीतांशुकर आउ किछि असुविधा नाही। सीतांशु जाई पहुँचीगले निज घरे। मानसीर बोऊ संजवती देई तुलसी चौरा मूलू चली आसिले। सीतांशु फेरी आसबार देखी दामोदर बाबूंक सह कौन सबू कथा हला पचारि बुझिले। सीतांशु मानसीर बोऊ को किछि उत्तर न देई लिपि केउठी अछि देखिबाकू लागिले। रोसई घरे निज पई चा करुथुला लिपि। निज पई मध्य आउ कपे चा करिबाकू सीतांशु लिपि को कहिले। सीतांशुଙ୍କର चेहरा देखी लिपि बुझी साराणी बापा ताकू किछि कहिबाकू चाहुचंती। लिपि चा कपे बापांक हाथकू देई कहिला, कौन कहिबो कहुन बापा। सीतांशु कहिले, मु तो बाहाघर गौरव सह करिया पई कथा देई आसीछि। मानसी सिना अगुणर होई घरु चलीगला, हेले मु जाने तू तो अपा भली कौनसी काम करिबुनी जेउथिरे मोर इज्जत माटीरे मिसी जिवो। लिपि बापांक कथा शुणी मुंडरे हाथ देई बसिला। ताकू मने हेला जेमिति वज्रपात पड़िछि। बापा तार एमिति निष्पत्ति काहेकि नेले। थरुटे लिपि कौन चाहुछि बुझिबाकू चेष्टा कलेनी। सीधा सड़ख निज निष्पत्ति को लिपि मुंडरे लदी देले। लिपि बापांकू किछि कहिबा पूर्वरु तार माँ सीतांशुंक सह जुक्तितर्क कले। से जहा करिछंती किछि ठीक करि नाहंती। लिपिर बाहाघर करिबाकू जदि एते इच्छा तेबे आउ प्रस्ताव कौन मिलिबनी। संसार रे केवल गौरव ही जणे अछि बरसा जीवाकू। सीतांशु निज निष्पत्ति रे अड़ी रहिले। से लिपि किंबा तार बोऊ काहार कथा को शुणिबाकू चाहू नथिले। निज कोठरी को जीवा पूर्वरु सीतांशु समस्तंकू कहिगले, जदि केही मो निष्पत्ति रे अराजी हुआ तेबे मते आउ देखि परिबनी। लिपि सह तार बोऊ जेजेमा केही मध्य सीतांशुଙ୍କ कथारे राजी नथांती। किंतु बाध्य होई समस्ते सीतांशुଙ୍କ कथा को सम्मति देले। लिपि पाखरे मध्य या व्यतीत अन्य उपाय नथिला। सांगमाने शुणुछंती तो राजनीतिर खेल को। जणे बापा निजर दुई दुईटी झीर जीवन को केमिति नष्ट करि देबाकू चाहुची। सांगमाने कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करि जणेबे। आउ कहानी जदि आपण मानक हृदय को छुई पारुथाए ताले लाइक टे करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछंती ताले सब्सक्राइब करि बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल नुआ कहानी अपलोड हो जाए। आपण माने विजिट करी कहानी शुणंतु। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को केबे भूलियनी। आउ हाँ सांग माने जल्दी एही कहानी रा परभाग नहीं आसीबी। शुणिबाकू अनुरोध रहिला। रहिली नमस्कार, जय जगन्नाथ।